हर जन छोड़िया सगला आप। रब दे प्यारे अपनी जिंदगी दे विचों अपना आप त्यागदे ने। अपनी ताकत की गल, अपनी समर्था की गल, अपनी वडियाई की गल, अपनी महानता की गल, अपनी हौमे की गल त्यागदे ने। ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने साडे जीवन नूं पूरने पाए भलिया अपनी जिंदगी विच कर्म करन तो बाद अहंकार नहीं बल्कि अरदास करनी है। अरदास इउं करनी है कि मेरे मालिक जी तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कीतोई। मैं निर्गुणियारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। हुण ख्याल करियो, बाणी दे बहुते सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज अपने लिए जो शब्द वरतते ने ना, कहते मैं निर्गुणियारे। हुण अपने आप नूं महान गुणां दे मालक नहीं कहा, बल्कि इन्हां शब्दां विच आपा भाव त्याग्या कि हे मेरे मालक जी मैं ते निर्गुणियारा हाँ, ते तू तरस कीता है मेरे उपर, तू रहमत कीती है मेरे उपर, तू बख्शिश कीती है मेरे उपर। ये महान कारज तू आप ही करवाया है, ये तो तेरा कीता है। ध्यान देना, जदों भी रब दा प्यारा अपने मालक परमेश्वर दे चरनां नाल जुड़दा है, अपनी सेवा दे अपने सिमरन दीयां गल्लां नहीं करदा भी मैं इन्ने पाठ कीते, मैं इन्ना सिमरन कीता, मैं इन्ने धर्म दे काम कीते। मैं अपनी जिंदगी विच इन्नी सेवा कीती है। जिन्हां ने अपना आप त्याग्या ना प्यारिओ, वो अपने सेवा सिमरन की गल, अपनी समर्था की गल, अपने दान पुण्य की गल, अपने धर्म दे कीते गए कर्मां की गल नहीं करते, बल्कि सेवा भी करनगे, सिमरन भी करनगे, धर्म दे अनेकां कारज भी करनगे। जिन्हां ने अपना आप त्याग्या ना, आपा भाव जिन्हां ने छड्ड दिता, वो सब कुछ करते हुए ये अरदास करते ने, असां जोर नाही जे किश कर हम साकें। मेरे मालक परमेश्वर जी साडे कोल जोर नहीं, साडे कोल ताकत नहीं, साडे कोल समर्था नहीं, असीं कुछ कर सकीए। असां जोर नाही जे किश कर हम साकें, ज्यों भावै ते मैं बख्श। ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई। हे मेरे मालक जी जिमें तेनू भाउंदा है तिवें अपनी बख्शिश रहमत साडे उपर कर मेरे मालका। साडे कोल ताकत नहीं कि असी सिमरन कर सकीए, असी सेवा कर सकीए, असी मनुखता विच आके महान कारज कर सकीए मेरे मालका। ये तो तेरी रहमत है। इस करके ध्यान देना, जिन्हां ने आपा भाव त्याग्या ना, उन्हां ने अपने मालक दे चरनां विच अरदास कीती। अपना कर्म करन तो बाद, अपनी मेहनत करन तो बाद, वो कदे अपनी ताकत की गल नहीं करते। जिमें कई बारी ये बेनती चरनां विच करदा हाँ, आसे पासियों भी सानू कई तरह दीयां चंगियां विचारां
ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਹੀਕਲ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣਾ, ਉਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਹੇ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਪਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ
ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੋਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਾਂਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਭਰੈ, ਚਿੱਤੈ ਲੇਹੋ ਉਭਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਪੁਣੇ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਕੜ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਖਾਂ, ਬਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਵਰਗੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਹਰ ਜਨ ਛੋੜਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਡੱਪਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਛੋੜਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਪਾਲੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ।
ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, 10 ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਟਿਕਾ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦਲੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਲੰਘਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੰਘਾਈ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਏ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਹਉਮੈ ਕਰ ਜਾਣ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਆਪਣੀ ਐਂਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਆ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੀ, ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਆ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਟਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਾ ਕੱਢ। ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਟਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਕੱਢਣਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਤੇ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਏ? ਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕੱਢ ਲਿਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ, ਸੰਵਾਰ ਲਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ, ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਕੌਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰਹੋਂ ਕੰਨ ਮਰਟੀਐ।
ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਈਨ ਛੱਟੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਬਬਾਣੇ ਲਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਜੀ? ਬਬਾਣੇ ਲਹਿਣਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਚਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖਸਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਦ ਭਾਵ ਰਸ, ਸੁਖ, ਟਿਕਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਹਰ ਜਨ ਛੋੜਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 15 2000 20000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੱਟਾ ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਈ ਨੇ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਦਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਚਮਕਾਵਾਂ? ਤੇ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ 200 250 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਖਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ 200 250 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਆਪ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਨਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ 200-250 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ, ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਸੁੱਟਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਹਰ ਜਨ ਛੋੜਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਤ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਰਸ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਕੀ ਦਵੇਗਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀਜ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ। ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ, ਅਗਰ ਕਿਛ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर किछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। भी दाना अपने आप ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੇ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਨਾ,
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਵੇਂ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਨਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤਮਤਾ ਮਿਲਦੀ, ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਛੋੜਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪ। ਹੇ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਲ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਉਜੜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹ ਬਣੇ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਟੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਛੋੜਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਨ ਛੋੜਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਰੱਖੋ ਗੁਸਾਈ, ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਿਨਸਿਓ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤਾਪ, ਵਿਕਾਰਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਛਤਰ ਪੇਖ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਸਗਲ ਸੁਭਾਖਨ ਜਾਪ। ਉਹਦੀ ਸੁਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਰੀ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਲੋਚਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਰਾਉਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਬੈਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਤ ਅਬਾਜਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਰੀ ਕਿਮ ਆਵੈ, ਪਰਮ ਮੀਤ ਸ਼ਮ ਤਾਹਿ ਛਕਾਵੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੈਰੀ ਵੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਛਕਣ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਮਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡਾ ਭਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ,
ਜਦੋਂ ਮਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇਉਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਤਨ ਕਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਭਖਿਆ ਲਈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੈਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਉਹ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਪੇਕ ਸੰਮਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਦੀਵੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਕਮਾਉਣਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਪਤ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਆਗਾਨੇ, ਸੁਨ ਅਨਹਦ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਟਿਕਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਨਾਦ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਸੇਵਕ ਬਣ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।